मैं रेनू जिला मानसा स्कूल GMS बरनाला मानसा अज करा रही हाँ 8वीं जमात का लैसन नंबर 5 कोला ते पेट्रोलीਅਮ। कोल एंड पेट्रोलीਅम दीज आर नोन एज दी फॉसिल फ्यूल। इन्हों फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। क्योंकि ये नीचे दबन दे नाल जिहड़े प्लांट्स एनीमल सीगे धरती दियां लेयरां च की है दब गए उत्थे उच्च प्रकाश उच्च तापमान ते प्रैशर दे करके उन्हां दे की बन गए फॉसिल फ्यूल बन गए। तो प्यारे विद्यार्थियों असी कर रहे हैगे कोला ते पेट्रोलीਅम। सब तो पहला जानते हैं कि नैचुरल रिसोर्सिस ते मानव निर्मित रिसोर्सिस की होंदे हैं। कुदरती ते मैन मेड रिसोर्सिस ठीक है। इन्हां च दो तरह के एग्जॉस्टेबल ते नॉन इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सिस जिहड़े यूज़ करन ते ख़त्म हो जान जिमें जंगली जीवन जंगल खनिज कोला पेट्रोलीਅम इन्हों एक बारी यूज़ कर लिया तो ये ख़त्म हो जाते हैं ठीक है। लैंड कोल पेट्रोलीਅम मिनरल्स वगैरह पर रिन्यूएबल च लैंड वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे। नैचुरल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सिस जिन्होंने तुसी जिन्ना भी यूज़ करो ख़त्म नहीं होंगे तो उन्होंने असी की कहने इनएग्जॉस्टेबल जिमें सोलर एनर्जी है एयर तो विंड एनर्जी वगैरह ठीक है जियोथर्मल एनर्जी एक ही हो गए इनएग्जॉस्टेबल ना ख़त्म मुक्कन जोग साधन। तो असी अज इस दे बारे ही कर रहे हैगे कि कोला ते पेट्रोलीਅम फॉसिल फ्यूल किवें है जां एनर्जी दे रिसोर्सिस एनर्जी दे किहड़े रिसोर्स हैं जिमें रिन्यूएबल एनर्जी जिन्होंने दोबारा प्राप्त किया जा सके। विंड हाइड्रो इलैक्ट्रिकल पावर प्लांट तो इलैक्ट्रिसिटी जनरेट होंदी है। सोलर एनर्जी जियोथर्मल धरती हेठली बायोमास ठीक है ते दोबारा रिन्यू किए जा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस ऑयल कोल पेट्रोलीਅम न्यूक्लीयर एनर्जी नैचुरल गैस एक ही है ना मुक्कनयोग साधन है ठीक है। इन्हों दोबारा पूर्ति नहीं की जा सकती। तो असी पढ़ीए फॉसिल फ्यूल की होंगे हैं इन्हां दी टाइप्स ते यूजेस ताकि फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट्स की है ग्रो करते है फूड रिजर्व करते हैं। जो प्लांट्स ते एनीमल वगैरह मर जाते हैं तो उन्हां दे जिहड़े डैड रिमेन्स हैगे आ वो की करनगे धरती दियां लेयर्स दे विच उच्च तापमान ते प्रैशर ते उन्हां दी कार्बनीकरण हुंदा जिस दे रिजल्ट वजों फॉसिल फ्यूल बनते हैं। कोल पेट्रोलीਅम ते नैचुरल गैस ये सारे की है तीनों की है फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल्स की असी वरतों जिमें कोला है नैचुरल गैस LPG गैस पेट्रोलीਅम ठीक है इन्हां दी असी डेली लाइफ च यूज़ करते हैं। तो ये किमें ऑबटेन होए सानू नैचुरल गैस कोला पेट्रोल ये कार्बनीकरण किरिया राही ये सारे की हो गए नैचुरल रिसोर्सिस हो गए और यू कैन से दी फॉसिल फ्यूल इन्हां च कोल ऑयल ते नैचुरल गैस की है मेन रिसोर्सिस हैगे आ। सब तो पहला असी करते हैं कोले की वरतों जिहड़ी हैगी है शुद्ध रूप है कोला एक कठोर मुसामदा और काला पदार्थ हुंदा है। लोहा उद्योग दे विच दी वरतों की जाती है तो कई धातां दे निष्कर्षण लई यूज़ किया जाता है। पोरस हुंदा है ब्लैक हुंदा है सब तो ज़्यादा शुद्ध रूप है कार्बन का कोक जिहड़ा है और इनू लोहा उद्योग ते धातां दे निष्कर्षण लई यूज़ किया जाता है। पेट्रोल नू असी डेली यूज़ करते हैं ये फॉसिल फ्यूल है ठीक है कारां गड्डियां मोटरसाइकिल वहीकल्स चलाने लई। तुसी देख सकते हो कि जो विंड सनलाइट विंड रेन ये सारे की है टाइडल वेव्स जियोथर्मल एनर्जी ये सारे की है इनएग्जॉस्टेबल ना मुक्कनयोग ऊर्जा के सोमे हैं ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल जिन्होंने जिन्ना भी यूज़ करिए ना मुक्कनयोग ऊर्जा के साधन हैं। उस तो बाद है जिमें असी किहड़े नैचुरल रिसोर्सिस यूज़ करते हैं फॉसिल रिन्यूएबल जिहड़े मुक्कनयोग साधन हैं जिमें फॉसिल फ्यूल न्यूक्लीयर एनर्जी रिन्यूएबल बायोमास ये की है एग्जॉस्टेबल
ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਵਿੰਡ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਟਰਬਾਈਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਏਅਰ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਬੋਨਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਦਬ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਬੋਨਿਸ ਫੇਰਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ, ਕੋਲ ਤਾਰ ਔਰ ਕੋਲ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਦਬ ਗਏ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੀਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕੋਲਾ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਨਿਸ ਫੇਰਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਅਤੇ ਡਿਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਟ ਦੀ, ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਣਿਆ। ਇਨ ਦੀ ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਹੀਟ, ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਅਬਟੇਨ ਹੋਈ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਬ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਗੇਨ ਰਿਵਿਊ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੇਂਜਰਸ। ਇਸ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਇਨ ਦੀ ਰੀਕੈਪ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਊ ਦੀ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਲਾ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਟ, ਲਿਗਨਾਈਟ ਅਤੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਮਥੁਰਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਰੂਨਾਈ, ਹਲਦੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਸ਼ੁਧਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਮੇਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1867 ਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਕੂਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਪੈਨੀਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1859 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਕੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਲਦਾ। ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਔਰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਟੇਨ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਅਬਟੇਨ ਬਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਿਲਿੰਗ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੋਜ਼ਸ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਕੋਜ਼ਸ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਓ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ CNG ਗੈਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CNG ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। CNG ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ CNG ਚੀਪਰ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਤੋਂ, ਕਲੀਨ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਗੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੋਸਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਫ। ਤਾਂ CNG ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਪਰ ਫਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਲੀਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ CNG ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਗੈਸ ਦੇ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਐਲੀਬੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, SST ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਨੈਪਥਲੀਨ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਟੂਮਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੇਂਟ, ਮੈਡੀਸਨ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਪਰਫਿਊਮ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਪਥਲੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਪੋਲੀਸਟਰ, ਨਾਈਲੋਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 4 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ 110 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ 150 ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਅੰਸ਼ਕ ਕਸ਼ੀਦਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਗੈਸ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਫਿਰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਫਿਊਲ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਇਲ, ਅਸਫਾਲਟ, ਵੈਕਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਅੰਸ਼ਕ ਕਸ਼ੀਦਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਵੇਂ 150 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਿਆ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਗੈਸਿਸ, ਫਿਰ 200, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 370 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਆਇਲ, ਔਰ 400 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕਸਿਸ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਕਸ਼ੀਦਨ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਆ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਗੋਲਡ, ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, CNG ਪੈਟਰੋਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਵਹੀਕਲਸ 'ਚ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮ ਵੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਔਰ ਬਿਟੂਮਿਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਸਫਾਲਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜਾ ਕਾਲਾ ਤੇਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ %, ਗੈਸੋਲੀਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਇਲ, ਜੈਟ ਫਿਊਲ, ਹੈਵੀ ਆਇਲ, LPG ਗੈਸ ਅਤੇ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅੰਸ਼ਕ ਕਸ਼ੀਦਨ ਔਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਨ ਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਆਈਸ ਕਿਆ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਜਾਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਲੋਗਨ, ਡਿਬੇਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਊ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਫੋਰਮਡ ਇਨ ਦੀ ਕਾਰਬੋਨੀਸਫੇਰਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਡੈਡ ਵਗੈਰਾ ਦਬ ਗਏ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਓਬਟੇਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੋਲ, ਕੋਕ, ਕੋਲ ਤਾਰ, ਕੋਲ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, TCRA, ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਰੇਨੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ।